Assalamu alaikum and good evening, everyone. Can you hear me? ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইয়েস ভাই, শোনা যাচ্ছে Okay. ভাই। Okay. So at the very outset of the class, we'll go to the evaluation, what we have discussed in the previous class, right? And in our public speaking session, we have talked about, as far as I concern, it's how to handle fear gracefully, right? Did you join the class, Jaida Sanjim, হ্যাঁ, in the previous class? না ভাই, আমি গত ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই। এই পরীক্ষা Okay. থাকার কারণে আমি Okay. Maybe Faisal Hossain was there, right? Yes, I was there, bro. Yeah. Okay. Okay. So are you ready to provide the feedback session based on how to handle fear gracefully? Yes, bhaiya, I'm ready for delivering my Okay, speech. okay. So you'll get 2 minutes for your presentation or speech. Now it's the floor for Faisal Hossain. You can start right now. Uh, Good evening. Thank you, bhaiya. Thank you so much for giving me the platform to say something about our previous topic, that how to handle failure gratefully. And today I want to share a simple but that's a powerful idea, and that is how to handle failure gratefully. That we often think of failure as something opposite of success, or avoid it all at cost. But the truth is, failure is not the opposite of success. It is part of success. Even if we look around the world, there are lots of successful persons we admire has faced failure, sometimes many times, and before reaching their goals. So how can we handle it gratefully? And there are lots of way that we can follow, but in today's topic I want to share three steps. First of all, failure teaches us lessons, and secondly, failure reminds us to stay humble and connected, and thirdly, failure builds strength and resilience. So I want to start with failure teaches us lesson. That many times we fail in our exam, in our competition, in our real life, in our social lives. Many times we fail, but when we fail, we feel regret. But when we win, we celebrate this. But the failure is the integral part of a human's life. So if we fail, that we can explore something new, we can face some difficulties. That's why we failed. So from that perspective, we get lessons that was our fault. We can treat their nicely, or handle that matter quite very with our um, something like that. It's a nice way that we can follow. But for this reason, we cannot pass it, or we cannot succeed. And that's the lesson from we get from our failure. Number two is failure reminds us the stay humble and connected. The failure means is not the finish. Failure means, I think, it's the beginning. If we fail, then we are very near to our success. So it when we fail, that we are very close to our success. So it teaches us to stay connected, humble, and be ready for the upcoming success. And thirdly, that is failure builds strength and resilience. We all know that when we fail, we something like dispirited, feel very regret, and cannot find way. But when we fail, it builds our strength, that we have to overcome, we have to do it, we have to prove it someone. If some person in our society, those who has no ability to do that, but how they overcome. But we have more than that person, or
more than the strength of those persons. So it gives us the strength, the motivation, and resilience to overcome those problems. So in my opinion, that I want to reiterate my opinion by saying that the failure is the pillar of success, is the integral part of our life. So if you fail, it doesn't matter, but it is the matter that we failed, then we are close to our success. So every step of life, we can fail, but then we can learn from that and get ready for our success. So that's all from my side. Thank you. Bhaiya. Okay, thank you, Faisal Hussain, for sharing your ideas regarding how to handle failure gracefully. So, in your speech, you started with to make sure that it's not the contradiction to the success. Okay, and you presented also three steps how to handle that, and which could be very graceful way. And finally, you showed how it's regarded as the pillar to our success. So we should embrace that. By failing again and again, maybe we'll do something productive. But we have to take the lesson. Okay. So is anyone here who wants to speak? Please raise your hand. Okay. If you are not ready, then we can go for our normal class. As you know, in the previous classes, we have talked about 15 rules, which is connected to the speaking part, but there are some basic changes. ওকে, সেগুলোই আমরা দেখেছি এবং এইটা থেকে আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর বেসিক যে রুলগুলো আমরা সেখান থেকেই শুরু করছি। সো আগের 15 সাথে রিলেট করে আমরা রুল 16 থেকে এটাকে আমরা নরমালি এইভাবেই সাজিয়েছি। তো এগুলোর সাথে আপনারাও মোটামুটি পরিচিত। জাস্ট এই রুলগুলোর থ্রুতে চেষ্টা করেন যারা নতুন নতুন সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে। ওকে, সো আমাদের রাইটিং পার্টে অনেক সময়ই আমাদের লিখতে হয় কজ এবং ইফেক্ট দিয়ে অনেক সেন্টেন্স আমাদেরকে ক্রিয়েট করতে হয়। সো এগুলোর ফলে যেটা হয় যে আমরা শুরুতে দেখাবো যে একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার কি সম্পর্ক, হাউ দে আর কোরিলেটেড। ওকে, সো এইরকম যদি হয় দেন কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখি, আমরা আরো মনে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো যে পলিউশন লিডস টু সিরিয়াস হেলথ প্রবলেমস। সো when you are discussing about the health problems, so then you have to show what's the causes behind that, why these problems are created, then you can mention the term pollution. সো এইভাবে একটা যদি কজ হয় এবং ওইটার ফলেই কিছু একটা হচ্ছে, আপনার ঘন্টার পর ঘন্টা হাজার হাজার কর্মঘন্টা নষ্ট হচ্ছে ঢাকায়, কেন? জাস্ট বিকজ অফ দ্য ট্রাফিক কনজেশন। সো ট্রাফিক কনজেশন লিডস টু ওই যে সিরিয়াস ড্যামেজ টু আওয়ার ওয়ার্কিং লোডস, ওটা দিয়ে দেন। তারপর এক্সেসিভ স্মার্টফোন ইউজ কজেস আই স্ট্রেন। সো যখন আপনি ব্যাখ্যা করছেন যে চোখের জন্য এটা কিভাবে ক্ষতিকর, আমাদের আই স্ট্রেন কিভাবে ধ্বংস করছে, এখানে একটা রিজন কি, এক্সেসিভ ইউজিং অফ স্মার্টফোন। ল্যাক অফ এডুকেশন রেজাল্টস ইন ইউথ আনএমপ্লয়মেন্ট। আপনি ল্যাক অফ স্কিল দেন, ল্যাক অফ প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দেন, ল্যাক অফ রিয়েল লাইফ প্রবলেম সলভিং ইস্যুস দেন। ওকে, আচ্ছা, দেন রুল 17 আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো যে যখন কোনো বিষয়ের সাথে এটা কন্ট্রাস্ট করে, অনেক সময় দেখবেন যে আমাদের একাডেমিক লাইফেও আমাদের কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট টাইপের কিছু একটা লিখতে হয়, যে দুইটার মধ্যে বিপরীত্য আছে। বৈপরীত্য যেটা বলি বা বিপরীতমুখী একটা সম্পর্ক বোঝাবে, যে যদিও এটা ওই রকম তারপরও এটার আসলে অনেক নেগেটিভ সাইড আছে। তো আমরা যে বিষয়গুলো ওই যে ওইটা আমাদের জন্য কি ব্লেজিং নাকি ওইটা আমাদের জন্য কার্স, এই টাইপের অনেক বিষয় আমাদের লিখতে হয় অনেক সময়। যেমন ধরেন, অলদো দ্য সিটি ইজ ক্রাউডেড, ইট অফার্স নিউমেরাস জব অপরচুনিটিস। সো when we are considering a city, so most of the cases it's polluted, it's overcrowded, it's overpopulated। তো এইটা নর্মাল যে সিচুয়েশন সেটার দিকে আসলে যায় না। আপনি দেখবেন যে ওয়ার্স্ট লিভিং যে সিটি, সেই তালিকায় মনে হয় আবার ঢাকা উঠে আসছে। সো এত ওয়ার্স্ট লিভিং একটা সিটিতেও কিভাবে আসলে এত মানুষ আসলে বসবাস করে, কোটি কোটি মানুষ ঢাকায় থাকে। সো এই কারণে যেটা হয় যে ওইটার সাথে অবশ্যই বিপরীতমুখী একটা সম্পর্ক লাগবে, যে অলদো ঢাকা সিটি ইজ সো মাচ ক্রাউডেড অ্যান্ড পলিউটেড, ইট অফার্স নিউমেরাস জব অপরচুনিটিস, ইট ক্রিয়েটস হিউজ ইউথ এমপ্লয়মেন্ট। সো এই যে বিষয়টা, সো অনেক সময় আমরা যে বিষয়টাতে ভুল করি সেটা হলো আমরা আগে অলদো দেই, দেওয়ার পরে পরে আমরা আবার বাট দেই, এটা একটা ভুল।
জাস্ট কমার পরে সেকেন্ড পার্টে আপনি জাস্ট কন্ট্রাস্টিং যে আইডিয়াটা আপনি শুধু সেটা প্রোভাইড করবেন। যেমন অলদো দ্য এক্সামস আর ইম্পর্টেন্ট, দে ডু নট মেজার ক্রিয়েটিভিটি। সো আপনি বুঝাচ্ছেন যে হ্যাঁ এক্সাম যদিও এটা ইম্পর্টেন্ট, তারপরও এটা আমাদেরকে যে ক্রিয়েটিভিটি, যে সৃজনশীলতা, যে সৃষ্টিশীলতা, এটা আসলে মেজার করতে পারে না। Okay, when the term is quality, so you cannot make it in the form of the thing which is really very connected to the quantity. Okay, এটা মেজার করার ওইভাবে জিনিস না এক্সামের থ্রুতে। তো কখনোই এরকম না যে অলদো দ্য এক্সামস আর ইম্পর্টেন্ট বাট দে ডু নট মেজার ক্রিয়েটিভিটি। এখানে বাট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যখনই আপনি ইউ স্টার্টেড ইউর সেন্টেন্স উইথ অলদো, এটা অলরেডি বুঝাচ্ছে যে যদিও এটা এরকম কিন্তু এটা এরকম না। ওখানে আলাদা করে আবার বাট দেওয়ার কোনো দরকার নাই। ওকে, although technology has many benefits, it can also increase social isolation. So when you're too much addicted on social media or something which is really very connected to the internet, so to some extent you are isolated, you are not contacting in person, so definitely it bears the very negative impact. Okay, so এখানে নতুন করে বাট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। তারপর যদি হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, এটা আমরা স্পিকিং পার্টেও দেখেছি যে একটা শর্ত দিয়ে আর একটা ফলাফল আমাদেরকে দেখাইতে হবে। ইফ স্টুডেন্টস স্টাডি রেগুলারলি, দে উইল পারফর্ম ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন। ইফ দ্য পলিটিক্যাল পার্টি মেক দেয়ার কমিটমেন্ট ক্লিয়ারলি, দ্য পিপল উইল ভোট দেম। ইফ দ্য গভর্নমেন্ট ইনভেস্ট ইন রিনিউয়েবল এনার্জি, পলিউশন উইল ডিক্রিজ। সো আপনি যখনই নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে আপনি আসলে খরচ করবেন, সো ইট উইল ডিক্রিজ দ্য লোড টু দ্য পাওয়ার সেক্টর। সো এটা এরকম হলেই যেটাই নবায়নযোগ্য, এটা ডেফিনেটলি ইট উইল ডিক্রিজ দ্য পলিউশন অফ ইউর কান্ট্রি। ইফ সিটিজেন্স ভোট রেসপন্সিবলি, ডেমোক্রেসি উইল স্ট্রেনদেন। জনগণ যদি প্রপারলি রেসপন্সিবল ওয়েতে যদি ভোট দেয়, তাহলে ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্র অটোমেটিক্যালি এটা শক্তিশালী হয়ে যাবে। ওকে, রুল 19 যেটা, আমরা অনেক সময় কোনো একটা সেন্টেন্সকে অ্যাজার্ট করি, জোর দেই, এমফাসাইজ করি। যেমন it is education that transforms society, it is he who is a doctor, it is technology that drives economic growth, it is the problem which creates the most damage, it is honesty that earns long term respect. So এই যে আপনি মানুষ কেন্দ্রিক কোনো বিষয় বলবেন, দেন আপনি ওখানে দিয়ে দেন হু। এটা এমন কোনো বিষয়, কোনো একটা স্পেসিফিক বিষয়কে আপনি বোঝাতেন, এটা অনেস্টি, এটা টেকনোলজি, এটা এডুকেশন, আপনি ড্যাট দিয়ে পরের অংশটুকু আপনি কন্টিনিউ করবেন। আচ্ছা, পাশাপাশি আমাদের যখন কম্প্যারিজন করতে হয় একটার সাথে, আপনি আরেকটার মানে সমানভাবে দেখিয়ে আপনি দুইটার মধ্যে একটা কম্পেয়ার করবেন। যেমন while grades may be important, creativity is equally significant in education. এগুলো ধরেন ঠিক সেই রকম জিনিস, যেমন আপনি ডেভেলপমেন্ট এবং এনভায়রনমেন্ট, অনেক সময় দেখা যায় যে এটা কন্ট্রাডিক্টরি। ওকে, সো আপনার তো আসলে এন্ড অফ দ্য ডেতে দুইটাই দরকার। সত্য তো এটাই যে আপনার নতুন একটা বিল্ডিং করতে গেলে কিছু গাছপালা কেটে এলাকাটা ফাঁকা করে আপনাকে সেখানে বিল্ডিং করতে হবে, ইভেন ইফ ইটস দ্য হসপিটাল অর ইভেন দ্য মস্ক অলসো। সো এই যে ডেভেলপমেন্ট করতে গিয়ে আপনি তো গাছ কেটে ফেলছেন, সো ইজেন্ট ইট দ্য থ্রেট টু ইউর এনভায়রনমেন্ট? সো এই টাইপের দুইটা বিষয় যখনই আপনি বুঝাবেন, তখন আপনি হোয়াইল ইউজ করবেন। So while social media connects people, it also causes distraction. While social media provides huge benefits, it creates so many fake news. While economic growth is necessary, environmental protection is equally vital. তো ওই যে বললাম যে ইকোনমির সাথে ডেভেলপমেন্টের সাথে অনেক সময় এনভায়রনমেন্টের একটা কন্ট্রাডিকশন লেগেই যায়। ওকে, আচ্ছা, দ্বিতীয়টা আমরা যদি দেখি, আমরা যখন কোনো এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে চাই, যেমন কোনো একটা ধারণা, সেটাকে আমরা উদাহরণ দিয়ে যখন স্পষ্ট করতে চাই। লাস্ট ক্লাসে অনেকেই বলেছিলেন যে আমাদের সেন্টেন্স লং করতে একটু সমস্যা হয়। সেটার জন্য দেখেন, many countries face unemployment. For example, Bangladesh has thousands of unemployed graduates. ঠিক যে স্পেসিফিক পোরশনটায় আপনি ফোকাস করছেন, সেইটার সাথে রেলেভেন্ট একটা কান্ট্রিকে, একটা সেক্টরকে, একটা কোম্পানিকে, একটা ইন্ডাস্ট্রিকে আপনি কানেক্ট করে দেন। ওকে, renewable energy is gaining popularity. For example, solar plants are increasing worldwide, and that's why দিয়ে আপনি আরো অ্যাড করতে পারেন। Education improves opportunities. For example, literacy increases job prospects, and for this reason and that's why, so এগুলো দিয়ে আপনি আরো সেন্টেন্স অ্যাড করুন। So the people are becoming motivated by this way. আচ্ছা, আমরা আবার যখন কম্প্যারিজন দেখাবো, as ডট ডট as,
এটা আমরা অনেক সময়, যেমন আমরা যখন ডিগ্রি পড়েছি সেখানেও কিন্তু এই অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ এর স্ট্রাকচারগুলো আমরা পড়েই এসেছি আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে। ওকে, সো দুইটা বিষয় সমান নাকি সমান না, নাও ইউ ওয়ান্ট টু শো দ্য কম্পারিজন, সো ইউজ দ্য স্যাম্পল, রাইট? দিস বুক ইজ অ্যাজ ইন্টারেস্টিং অ্যাজ দ্যাট ওয়ান। একটার সাথে আপনার একটা তুলনা করছেন। হিজ পারফরমেন্স ওয়াজ অ্যাজ ইমপ্রেসিভ অ্যাজ হার্স, তার মতোই ছিল পারফরমেন্স। অনলাইন ক্লাসেস আর এজ ইফেক্টিভ অ্যাজ ট্রেডিশনাল লেকচার্স ইন মেনি কেসেস। আপনার কাছে যদি দুইটা মনে হয় যে দুইটার মধ্যে কম্পারিজন করে আপনি দেখাইতে পারেন যে ওকে, ট্রেডিশনাল যে লেকচার আমরা প্রোভাইড করি, ইন পার্সন যে লেকচারগুলো আমরা প্রোভাইড করি, অনলাইন ক্লাসেস ইজ সামথিং লাইক দ্যাট, দেন ইউ ক্যান ইউজ দ্য টার্ম অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ। আরেকটা বিষয় যখন আমরা ইউজ করি প্রোভাইডেড, প্রোভাইডেড মানে, বা আরো সহজভাবে যদি আমরা বলি ইন অর্ডার টু, অথবা সো দ্যাট, যাতে, she studies hard in order that, অথবা in order to pass the exam, so that ইউজ করতে পারেন, in order to ইউজ করতে পারেন। যাতে হলো বিষয়টা বুঝাচ্ছে হলো যাতে, we save money so that we can buy a house, governments invest in education in order to reduce poverty, he worked hard so that he can reduce the poverty of his family। So, এই যে যাতে, সেটাকে আমরা সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার টু দিয়ে আমরা বুঝাইতে পারি। সো এখানে শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে। আমার মনে হয় না যে এখানে স্ট্রাকচার পড়ার বিশেষ কোনো দরকার আছে। আপনি একটা পুরো সেন্টেন্স বুঝেন, অটোমেটিক্যালি দেখবেন যে ইট ফর্মুলেটস দ্য স্ট্রাকচার লাইক সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস ইন অর্ডার টু, অথবা সো দ্যাট প্লাস আপনি আসলে কি করতে চাচ্ছেন। হোয়াটস ইউর গোল? টু পাস দ্য এক্সাম? ওকে, স্টাডি হার্ড। ইউ ওয়ান্ট টু বাই আ হাউস? ওকে, সেভ মানি। ইউ ওয়ান্ট টু রিডিউস প্রভার্টি? ওকে, ইনভেস্ট ইন এডুকেশন। ঠিক আছে? দেন যখন আমরা কন্ট্রাস্ট দেখাইতে চাই, ওকে, এক পক্ষ বলছে ওইটা, আরেক পক্ষ বলছে ওইটা। আইএলটিএস এর রাইটিং এর টাস্ক 2 তেও আমরা এটা দেখেছি যে অন দি ওয়ান হ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া কানেক্টস পিপল, অন দি আদার হ্যান্ড ইট ক্যান ডিস্ট্রাক্ট স্টুডেন্টস। এটা তো আমরা অলদো দিয়েই পড়তে পারতাম, অলদো সোশ্যাল মিডিয়া কানেক্টস পিপল ইট ক্যান ডিস্ট্রাক্ট স্টুডেন্টস। তো ওই যে যখন আপনাকে, ইউ হ্যাভ টু এনলার্জ ইউর সেন্টেন্স সো ইউ ক্যান ফলো রুল নাম্বার 24। ওকে, on the one hand economic growth is essential, on the other hand it may harm the environment, এটাও অলদো দ্বারা রিপ্লেস করা সম্ভব। although economic growth is essential, it may harm the environment. On the one hand exams measure knowledge, on the other hand they do not assess creativity properly, এটা ক্রিয়েটিভিটি আমাদের অ্যাসেস করতে পারে না। এই যে দুইটা বিষয় আমরা দেখাচ্ছি, আমরা এইভাবে সেন্টেন্সগুলোকে বড় করতে পারি। আচ্ছা, আবার এমনভাবে আপনি কন্ট্রাস্টিং আইডিয়াগুলো প্রকাশ করছেন যেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ঘটার কথা, এই প্রত্যাশার বিপরীতে কোনো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। যেমন ধরেন, ফার ফ্রম রিডিউসিং ইনইকুয়ালিটি, গ্লোবালাইজেশন সামটাইমস ওয়াইডেন্স দ্য ওয়েলথ গ্যাপ। সো ইন দ্য টার্মস অফ গ্লোবালাইজেশন উই নো হাউ স্মল আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইজ রাইট নাও। ওকে, ইটস ইন আওয়ার হ্যান্ড। And Herbert Marshall McLuhan, most probably the gentleman, he introduced the term global village, right? Everything is in our hand. We can become connected in so many platforms. You're a student, you're a teacher, you're an athlete, you're a businessman, you're an actor, actress. Okay, all the platforms are widely open. So when you present the term globalization, which will be very effective for reducing poverty, but when globalization comes, to some extent, it creates the wealth gap also. এই যে আমাদের ক্যাপিটালিজম যেখানে আমরা এখন আছি, ওকে, ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম, এগুলো আমাদের টার্গেট না, কিন্তু এইটার থ্রুতে তো এইটাও সত্য যে there are so many people, those who are existing in the, even in the below poverty line, but at the same time some people they are really very rich. এর আগে কোথায় মনে হয় যেন একটা রিপোর্ট দেখলাম যে বিশ্বের 200 জন মানুষের কাছে যে সম্পদ আছে, সারা পৃথিবীর 800 জন মানুষের কাছে সেই সম্পদ আছে। তাহলে বিষয়টা কেমন হয়ে গেল? সো গ্লোবালাইজেশন, আপনি পুরো বিশ্বকে এক করে ফেলছেন, এভরিথিং ইজ ফাইন। বিশ্বায়নের থ্রুতে আপনি আসলে রিডিউসিং ইনইকুয়ালিটি করতে চান। তো এখানে দেখলাম যে যখন আপনি আসলে এই অসমতাকে কমানোর জন্য এইটাকে প্রেজেন্ট করছেন, ইন্ট্রোডিউস করছেন, বাট এটার উল্টাটা হয়ে যাচ্ছে। এই যে আপনারা একটা নিউজ মনে হয় খেয়াল করেছেন যে যে সময় আমাদের পভার্টি লাইন 28% বাংলাদেশে, এই গত বছরেও মনে হয় বাংলাদেশে খুব সম্ভবত 400 কোটি টাকার বিড়ালের খাবার আমদানি করা হয়েছে। সো বিড়াল কারা পালে শখ করে, এই বাইরের খাবারগুলো কারা আসলে ইম্পোর্ট করে, 400 কোটি টাকা। সো
বিষয়গুলো যদি এরকম হয় তার মানে ইউ ওয়ান্ট টু রিডিউস ইনইকুয়ালিটি in terms of globalization sometimes the situation happens in a very contrast way. তো সেটাই বলছে যে আপনি চান রিডিউস করতে কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে উল্টা, তখন আপনি ফার ফ্রম মানে ওইটা থেকে কতটা দূরে এইটা। ফার ফ্রম বিং সিম্পল, লার্নিং এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ার্স ডেডিকেশন। ফার ফ্রম বিং হেলদি, ফাস্ট ফুড কনজাম্পশন লিডস টু obesity. মানে আপনি ওই ফাস্ট ফুডও নেবেন at the same time you want to become healthy, it's really very contradictory. ওকে, সো এই ছিল আমাদের আজকের যে রাইটিং পার্ট সেগুলো। সো আশা করি if the term is cause and effect, you want to show something contrasting, so you can start it with although. Then we have seen the conditional issues, and when you want to assert somewhere you can use it is dot dot that অথবা আপনি who দিয়েও রিপ্লেস করতে পারেন। তারপর when you want to show the argument you can use while, you want to provide examples then use for instance, for example. Okay, you want to compare, use as dot dot as. You want to express your purpose, so show something like in order to or so that. And if you contrast again and you want to enlarge your sentence, start with on the one hand and show some advantage, and another one starting with on the other hand and show the disadvantage. Okay, and when it really contrasts strongly you can use the term far from. ওকে, সো এই ছিল আমাদের আজকের রাইটিং পার্টের 10টা রুলস। আমরা এখন যদি একটু জিআরই ওয়ার্ড দেখি, এখানে আমরা 5টা রেখেছি লেকচার 18, সো এটা অবশ্যই আর হবে। রিক্যালসিট্রেন্ট এটা হলো অবাধ্য, অ্যাডজেক্টিভ। দ্য স্টুডেন্ট ওয়ার রিয়েলি ভেরি রিক্যালসিট্রেন্ট অ্যান্ড দ্য অথরিটি ডিসাইডেড টু রাস্টিকেট হিম। ডিসঅবিডিয়েন্ট। ওকে, রেজোলেন্ট এটা হলো সুবাসযুক্ত, ফ্রেগনেন্ট। ওকে, দ্য পারফিউম ইউ ওর ইজ রিয়েলি ভেরি রেজোলেন্ট, খুবই সুগন্ধযুক্ত। ওকে, রিপ্রোবেট এটা নাউনও হইতে পারে, এটা অ্যাডজেক্টিভও হইতে পারে। ওকে, ভাইয়া হোয়াটস ভাইয়া আগের উদাহরণটা একটু কাইন্ডলি আবার দিবেন একটু? আপনি বললেন ওটা যে গায়ে রেজোলেন্ট। পারফিউম হ্যাঁ, ওকে, হ্যাঁ কিন্তু আপনি যে উদাহরণটা দিয়েছেন সেটা গায়ে মানে গায়ে মাখার আবার কি বললেন যেন বুঝতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওটা বলেছিলাম যে দ্য পারফিউম ইউ ওয়্যার থেকে এখানে আমি বলেছি ওর। হ্যাঁ, কাইন্ড অফ ওটা আপনি পরিধান করেছেন, অথবা দ্য পারফিউম ইউ ইউজড। ওকে, the perfume in জি, the perfume you are normally habituated is really very redolent. ওয়ার থেকে আমি ওর বলেছিলাম। ওকে, জি ভাইয়া। অলরেডি সে পড়েছে, এটা খুবই সুবাসযুক্ত। যেটা আমাদের এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। আমরা যখন বলতাম যে ফ্র্যাগনেন্স কি, সেটা হলো ফ্র্যাগনেন্স। আর এটা আসলে ফ্র্যাগনেন্স থাকার ফলে কেমন হয়েছে সেটা হলো ফ্র্যাগনেন্ট। দ্য পারফিউম ইউ ওর ইজ রিয়েলি ভেরি ফ্র্যাগনেন্ট, ইজ রিয়েলি ভেরি রেজোলেন্ট। ওকে, পারফিউম দিয়ে দেন, অথবা আপনি একটা পোশাকের বিষয়েও আপনি বলতে পারেন, অথবা আপনি একটা ফ্লাওয়ারের বিষয়ে বলতে পারেন। দ্য ফ্লাওয়ার ইউ টুক ইয়েস্টারডে ইজ রিয়েলি ভেরি রেডোলেন্ট, ইজ রিয়েলি ভেরি ফ্র্যাগনেন্ট। ওকে, দেন আমাদের প্রশ্নটা হলো রিপ্রোবেট। এটা হলো অ্যাডজেক্টিভও হইতে পারে, নাউন হইতে পারে। যে হোয়াটস দ্য, বিষয়টা কিন্তু অপরাধী। ওকে, সো এই যে অ্যাডজেক্টিভ, যে মোরালি আনপ্রিন্সিপলড যে পার্সনটা, ওকে, that you cannot trust this person because he is really very reprobate and it's totally proved by the court. সে কতটা মোরালি আনপ্রিন্সিপলড, সে কতটা ইথিক্যালি রং ডুইং সে আসলে করছে, এইটা আপনি ওখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে এটা দেখাইতে পারেন। রেটিসেন্ট এটা শান্তও বলা হয়, অনেক সময় এটাকে স্বল্পভাষীও বলা হয়। ওকে, the student don't talk much because he is really very reserved, reticent. ওকে, রিজার্ভড মানেও যেমন স্বল্পভাষী, মানে সে কথাগুলো মানে খুব নিজের মধ্যে রেখে দেয়, খুব কম কথা বলে। সহজভাবে টকেটিভ যে সেন্সে আমরা ইউজ করি সেইটারই বিপরীত হলো রেটিসেন্ট, শান্ত। তার চেয়েও একটা ভালো শব্দ হলো এখানে স্বল্পভাষী। ওকে, রিবল্ড এটা হলো বেয়াদবি। ওকে, সো এখানে যখন প্রশ্নটা হইলো বেয়াদবি না, এটা হবে হলো বেয়াদব, যেহেতু এটা অ্যাডজেক্টিভ। আমরা বলি না যে সে তো খুব ভালগার। ওকে, সে তার সাথে কেমন কেন এমন করা হলো, যে ভাই সে ঠিকই আছে, সে আসলে যথেষ্ট ভালগার। সেই যে ভালগার বিষয়টা আসলে এটা বেয়াদব। ওকে, সো এখান থেকে আপনি আপনার মতো করে এক্সাম্পল ক্রিয়েট করেন। ডোন্ট বি দ্য
rebel student in your class. ভালগার যেখানে ইউজ করতে পারেন সেখানে আপনি ইউজ করতে পারেন revolt, reticent, reprobate, redolent, recalcitrant. ওকে, সো এগুলো আমরা তো একটা দুইটা সেন্টেন্স বলছি। নাও ইউ হ্যাভ হিউজ অপরচুনিটি টু ক্রিয়েট মোর অ্যান্ড মোর। দেন আইএলস এর কিউ কার্ড যদি দেখি, এটা খুবই কমন একটা কিউ কার্ড, যে ডিসক্রাইব আ ডেইলি রুটিন দ্যাট ইউ এনজয়। আপনি আসলে কোন রুটিনটা আপনি ফলো করেন? হোয়াট ইজ ইট? আপনি কি একজন আর্লি রাইজার, নাকি আপনি আসলে নাইট আউল? কখন থেকে আসলে এটা, হোয়ার অ্যান্ড হোয়েন ইউ ডু ইট, হু ডু ইউ ডু ইট উইথ? আসলে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে মেন্টরশিপের যে বিষয়টা, গাইডলাইনের যে বিষয়টা, এটা আমরা খুব একটা বেশি হয়তো প্রায়োরিটি দিই না। কিন্তু এই টাইপের যতগুলো কিউ কার্ড দেখবেন, এগুলো তো ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির স্ট্রাকচারে করা। তো ওদের দেখবেন যে আপনি আসলে কার সাথে এটা প্র্যাকটিস করেন, কে আপনাকে গাইড করে, এগুলো খুব স্মার্টলি প্রেজেন্ট করার বিষয় আছে। অ্যান্ড এক্সপ্লেইন হোয়াই ইউ এনজয় ইট। ওকে, আপনি কি ডেইলি যে রুটিন আপনি ইউজ করেন, নর্মালি ইউ আর হ্যাবিচুয়েটেড উইথ আ রুটিন, অ্যান্ড ইফ ইউ বিকাম দ্য আর্লি রাইজার, কেন আপনি এটা ওঠেন? ওকে, I can take the fresh air in the very outset of the day. ওকে, ভালো বাতাস পাই। I can get huge amount of time, productive time, so that no one can disturb me, and I can make my time productive on my business, on my academic life, or anywhere else in my professional life. দেন আরো হইতে পারে যে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা মানে আমি যেমন ভালো বাতাস পাচ্ছি, ভালো একটা এনভায়রনমেন্ট পাচ্ছি, আমি এক্সারসাইজ করার সুযোগ পাচ্ছি, আমি কাজের জন্য অনেক বেশি সময় পাচ্ছি, এবং এই যে ডিসিপ্লিন লাইফ আমি লিড করছি, এটার ফলে আমি টু মাচ মোটিভেটেড থাকছি, ইন্সপায়ার্ড আমি হচ্ছি কন্টিনিউয়াসলি। সো কোন রুটিনটা আপনার পছন্দ? দ্য পার্সন ইউ আর, সো জাস্ট ফুলফিল দ্য ফর্ম। এটা কি, কখন থেকে এটা আসলে আপনি আসলে করছেন, কে আপনার সাথে এটা করে, আর এক্সপ্লেইন আপনি কিভাবে কেন এটা আসলে এনজয় করছেন। হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট। এবং আমরা ওই যে বললাম শেষেরটাতে আমরা ২-৩টা করে, অ্যাটলিস্ট ৩টা আমরা রিজন ক্রিয়েট করি। তখন আপনার জন্য কথা বলাটা সহজ। প্রথম ৩০ সেকেন্ডে মোটামুটি উপরের ৩টাই শেষ করে ফেলেন। তারপর কন্টিনিউয়াসলি এটা নিয়ে কথা বলতে থাকেন। ওখানে যে এক্সামিনার আছে উনিই আপনাকে থামায় দিবেন। ওকে? তারপর আমরা যদি আজকের ভোকাবুলারি গুলো দেখি, রেডিয়েন্ট, রেবেল, রেবিট, র্যাক, রেকাউন্টার, রেডিয়েট, র্যাফল, র্যাক্ট, এগুলো ওই যে বারবারই আমরা বলছি যে আপনি পড়েন, পাশাপাশি এইটা মাথায় সেট করেন যে কোনটা আপনার জন্য ক্রিয়েট করা বেশি সহজ একটা সেন্টেন্স মেকিং এর ক্ষেত্রে। দুর্গন্ধযুক্ত, সো মেবি ইউ আর এক্সপ্লেইন সামথিং in a very polluted thing. Okay, you are in Dhaka and you have seen so many pollutions everywhere, so এটা দুর্গন্ধযুক্ত, তার মানে আপনি ওখানে এটা ইউজ করতে পারেন। লুটপাট করা, ransack, এখানে আপনি গভর্নমেন্টের ইস্যুস গুলো নিয়ে আসতে পারেন, একটা কোম্পানির ইস্যুস নিয়ে আসতে পারেন। ওকে, আপনার দেশের পার্সপেক্টিভে মেবি you are introducing something, the ideal local government system of your country, অথবা ideal administration of your country. So why the country is still developing, why we are not developed yet? Because we are so much greedy, and most of our bureaucrats, they ransacked our property assets. So the thieves ransacked the house, the police found evidence after the room was ransacked, লুটপাট করা হয়েছে, the office was ransacked during the robbery. সো আপনি কোনো ইনসিডেন্ট, কোনো একটা অ্যাটাকিং ইস্যুস, কোনো চুরি ডাকাতির ঘটনা বর্ণনা করতে পারেন, আপনার দেশের আমলা, মন্ত্রী, মিনিস্টাররা কি করছে সেটা বর্ণনা করতে পারেন। ওকে, কোনো কোম্পানিতে কোনো এমপ্লয়ি কি করেছে, দ্য এমপ্লয়ি ransacked almost all the properties of this company in the absence of the managing director. সো আপনি আপনার মতো করে সাজান। র্যাপেশাস, লোভী, এইটা লোভী হইলে কি ক্ষতি হয়, কি সুবিধা হয়, কি অসুবিধা হয়, সেগুলো দিয়ে আপনার সেন্টেন্স মেক করতে পারেন। ওকে, তারপর আমার মনে হয় যে আপনারা দেখেন রেকটিফাই, এটা দিয়েও মনে হয় সেন্টেন্স মেকিং এর অনেক কিছু আছে। সো ইউ হ্যাভ সিন ইউর ফল্ট, নাও ইটস টাইম টু রেকটিফাই ইয়োরসেলফ। রেকটিফাই ইয়োরসেলফ নাও, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি, ওই যে দিয়ে দেন, রাস্টিকেটেড ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি। ওকে, রেডোলেন্ট, ওই যে ভাইয়া, বলে রেকটিফাই আর অ্যামেন্ডমেন্ট মানে তো সংশোধন। তো আমরা কি ওখানে মানে দুই পার্সপেক্টিভ ইউজ হয় নাকি মানে বিষয়টা বোঝায় হলো ক্লিয়ার করতে যখন হবে? আমরা
অ্যামেন্ডমেন্ট বলবো, হ্যাঁ, ধরেন ওইটা একটু মোর ফর্মাল ওয়ার্ড। যেমন সংবিধানকে কিন্তু কখনোই বলা হয় না যে প্লিজ সংবিধানটা রেকটিফাই করেন। ওকে, সো এটা হলো কাইন্ড অফ যে আপনি একটা ধরেন একটা পেপার আপনি সাবমিট করেছেন, ও দেয়ার ইজ এ ফলস হিয়ার, প্লিজ রেকটিফাই দ্যাট। ওকে, এখানে একটা ছোট ছোট একটা কারেকশন আছে, আপনি কারেকশনটা করে ফেলেন। যে মানে বিষয়টাকে আমরা কারেকশন বলতে পারি না, ঠিক করতে হবে। আবার ধরেন ওই যে দ্য টেকনিশিয়ান রেকটিফাইড দ্য ফল্ট। সো কোনো একটা বিষয় ধরেন আপনি চোখের সামনে দেখছেন, সো ওইটাকে আপনি খুব দ্রুত ওইটাকে সলভ করে, ও এটা তো এরকম না, এটা তো এরকম, এই যে আপনি ঠিক করে ফেললেন, ওইটা হলো রেকটিফাই। জি ওকে, ভাইয়া। আর যখন প্রসঙ্গটা হইল ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য ভেরি ফর্মাল প্রসেস, লাইক ইউ ওয়ান্ট টু amend your constitution, so definitely you have to make sure 2/3 of the vote of the member of parliament, right? সো ওইটাকে আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট বলবো, কখনোই কিন্তু বলা হয় না যে রেকটিফিকেশন অফ কনস্টিটিউশন, সবসময় বলা হয় অ্যামেন্ডমেন্ট অফ কনস্টিটিউশন। সো দুইটা অলমোস্ট কানেক্টেড, কিন্তু ওই যে বললাম না আমরা ওই যে স্পিকিং এও যেমন দেখি বা রাইটিং এ দেখি একদম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু চেঞ্জ। সো বিষয়গুলো কাইন্ড অফ যখন ইনফর্মাল, যখন একটু ইনস্ট্যান্ট আপনি এটা করে ফেলতে পারছেন, আহামরি কোনো বিশেষ প্রসিডিওর মেনটেন করার কিছু নাই, ইউ ক্যান ইজিলি ইউজ দ্য ওয়ার্ড রেকটিফাই। বাট when you have to follow the formal process, আপনি ওখানে ইউজ করবেন amend, যেটার ভার্ব amend, নাউন হলো amendment। ওকে, জি ভাইয়া, ধন্যবাদ। রিড্রেস ক্ষতিপূরণ, এটা নিয়েও অনেক কথা বলার উপায় আছে। ওকে, নাও ইউ হ্যাভ টু রিড্রেস দ্য প্রবলেম, ইউ হ্যাভ টু শো দ্য রিড্রেস অফ দিস কমপ্লেক্সিটি। রিফিউট প্রত্যাখ্যান করা, দ্য প্রাইম মিনিস্টার রিফিউট দ্য প্রপোজাল অফ দ্য মাইনর গ্রুপ। ওকে, he refuted the allegation strongly, scientists refute false claims। এইভাবে আরো ওই যে রেইটারেট, পুনরায় বলা, আমরা কিন্তু এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করেছি। আই ক্যান রেইটারেট মাই অপিনিয়ন বাই সেইং দ্যাট রেইটারিং হেল্পস এনশিওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে হোয়েন ইউ আর রেইটারিং মোর অ্যান্ড মোর, সো দ্য অডিয়েন্স উইল গেট ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, গেট ইউর কনসেপ্ট ভেরি ক্লিয়ারলি। রেমিডিয়াল, সংশোধনমূলক, আমরা কিন্তু অনেক সময় ইউজ করি যে আপনাদের রেমিডিয়াল ক্লাস হবে, হ্যাঁ, সংশোধনমূলক, বা ওইটাকে আপনি কাইন্ড অফ একটু কাভার করে দিবেন, রেমিডিয়াল ক্লাস। রেন্ট, রিপোজ, রেটিসেন্ট, ওই যে আমরা বললাম না রেটিসেন্ট, এটা আসলে ওই যে যেমন বলছে সংযত, মিতভাষী, এটাই হলো আসলে স্বল্পভাষী। রিটোরিক, এই যে রিটোরিক লাস্টে হচ্ছে ওয়ার্ডটা রিটোরিক, বাগ্মিতা, বক্তৃতার কৌশল। সো when you want to present your presentation, so definitely you have to maintain your rhetoric skill very well, যে কৌশল জানতে, we have to become strategic। ঠিক আছে, এই তো এই ছিল আমাদের ভোকাবুলারি গুলো, অনেক এক্সাম্পল দেয়া আছে, 50টা ওয়ার্ড দেয়া আছে, আপনি ইউ ক্যান ক্রিয়েট মোর অ্যান্ড মোর, দ্য প্ল্যাটফর্ম ইজ রেডি। আচ্ছা, আমরা এখন যদি দেখি আজকের যে আমাদের পাবলিক স্পিকিং টপিক, এটা আমরা রেখেছি সোশ্যাল মিডিয়া ভার্সেস রিয়েল লাইফ কমিউনিকেশন। আমরা মনে একটা এক্সাম্পলও দেখলাম যে when you become so much addicted on social media, it can isolates ourselves. So what's the basic difference between that and what is really happening when we are too much busy on social media, and definitely we are far from the real life communication? স্টার্ট করতে পারি, সোশ্যাল মিডিয়া কানেক্টস ইনস্ট্যান্টলি, বাট ডাজ ইট রিপ্লেস রিয়েল হিউম্যান ইন্টারাকশন? এটা দিয়েই আপনি আপনার স্পিচ স্টার্ট করতে পারেন, যে আপনার কাছে কি মনে হয় ইনস্ট্যান্টলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কানেক্ট সামওয়ান, ইটস ইজি টু কানেক্ট, বাট এটাকে রিপ্লেস করতে পারে? এখনো এরকম হয় না যে ভাই এটা ফোনে বলা সম্ভব না, আমরা সামনাসামনি কথা বলবো। সো ফোনে বলা কেন সম্ভব না, আপনি তো আরো বেটার ওয়েতে আপনি বলতে পারেন। ভিডিও কলে, ভাই এটা ভিডিও কলেও সম্ভব না, আমি একদম সামনাসামনি বলি। সো এই কারণে এটা কি আসলে রিপ্লেস করতে পারে কিনা? আবার ইন টুডেস ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেশন হ্যাপেন্স বোথ অনলাইন অ্যান্ড ফেস টু ফেস, যেটাকে আমরা ইন পার্সন বলি। বাট হুইচ ইজ বেটার, হোয়াটস ইউর অপিনিয়ন, হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার গাইজ, বলে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। ওকে, এখন ধরেন আমরা অনেক সময় যেটা বলি যে, যেমন ধরেন ইউনিভার্সিটির যে পড়াশোনার সিস্টেম, এটাকে আমরা বলছি ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ। অনলাইন মেথডেও আমরা পড়ি, অফলাইন মেথডেও আমরা পড়ি। আবার ধরেন একটা কনফারেন্স হচ্ছে, যে ভাই এটা কি অনলাইন কনফারেন্স, এটা কি ইন পার্সন কনফারেন্স, আমরা বলি ভাই এটা হাইব্রিড, এটা ব্লেন্ডেড। হাইব্রিড কেন বলছি, আপনি ইউ ক্যান ইজিলি প্রেজেন্ট ইউর পেপার ইন পার্সন, অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ উইল গেট দ্য অপরচুনিটি টু প্রেজেন্ট দ্য পেপার অনলাইন। সো এই যে আমাদের হাতে দুইটা অপশনই আছে, নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার, হুইচ ইজ বেটার, হোয়াটস ইউর স্ট্যান্ড গাইস, এখান থেকে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।
তারপর যখন আমরা মেইন বডিতে যাব, এই যে প্রশ্নটা করলাম, তখন আমরা আসলে বুঝাবো যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে কমিউনিকেশন, এটা আসলে কি? এটা কি অনলাইন যে কোনো প্ল্যাটফর্ম? এই কমিউনিকেশন কি আসলে আমাদের ইমেইল? ইমেইল কি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া? অনলাইনে যে আমরা সবসময় যে টিভি দেখছি, গুগল টিভি আমাদের হাতের সামনে, এটা কি সোশ্যাল মিডিয়া? সো আমরা এখানে মেক শিওর করবো যে এটা ইন্টারাকশন হলো সেই প্ল্যাটফর্মগুলোতে, যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ভাইবার। ওকে, কি করে? এটা আমাদের ডেফিনেটলি we can't deny that it make our communication fast, convenient and accessible anytime and anywhere. আপনি নরমালি ফোন নাম্বারে দেশের বাইরে গেলে আপনি রিচ করতে পারবেন না, বাট when you are connected on WhatsApp, connected on Instagram, Twitter, Facebook, so geographical location, the boundary created by the state, it's not the problem. তার মানে কিছু সুবিধা আছে। তাহলে রিয়েল লাইফ আমাদের কমিউনিকেশন কি? when you have to compare on two things, so you have to make sure what does it mean. শুরুতেই আপনাকে বুঝাইতে হবে সোশ্যাল মিডিয়ার কমিউনিকেশনটা কি, তারপরে আপনাকে বুঝাতে হবে রিয়েল লাইফের কমিউনিকেশনটা কি। ডেভেলপমেন্ট আর এনভায়রনমেন্ট বলছেন, ডেভেলপমেন্ট বলতে আসলে কি কি বোঝাচ্ছেন, এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আপনি আসলে কি কি নিয়ে আসছেন। সুতরাং শুরুতে দুইটা টার্ম বুঝাইতে হবে। সো when you are on the way to explain what is real life communication, so you showed it's the face to face interaction, it's the in person interaction when you have to use your body language, tone and emotions. এটা কি করে? যে ফোনে ফোনে আসলে কথা বলা, এই যে সম্পর্কটা, এই যে ইন্টারাকশনটা, এখানে ট্রাস্ট খুব একটা বেশি হয় না, এবং এখানে দেখবেন যে পার্সোনাল যে কানেকশন, এটা খুব একটা বেশি বিল্ড করা সম্ভব হয় না। দেখবেন যে বিশ্বের অনেক বড় বড় কনফারেন্স হচ্ছে, অনেক বড় বড় বিজনেস মিটিং হচ্ছে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে ফ্লাই করে চলে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা বিমান ভাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছে, কেন? একটা মিটিং এর জন্য। সো হোয়াই নট দে আর মেকিং ইট লাইক অ্যাজ উই আর কানেক্টেড ইন গুগল মিট, কোনো খরচ ছাড়াই তো তারা জয়েন করতে পারে। সুতরাং আপনি যখন কোটি কোটি টাকার ডিলিংসে যান, লক্ষ লক্ষ টাকার ডিলিংসে যান, তখন আসলে আপনার পার্সোনাল কানেকশনটা স্ট্রং করতে হয়। ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর ইউর ট্রাস্ট ডেফিনেটলি। তারপর আমরা দুইটা বিষয়েরই এখন বুঝাইলাম যে এটা আসলে কি। এখন আমরা দুইটা বিষয়েরই দেখাবো কি কি সুবিধা আছে। ওই যে ইজি ইজি অ্যাক্সেস, হাউ মেনি kilometers you have to cover, it's not the big deal in the perspective of social media. ওকে, আপনি শেয়ার করতে পারছেন যে কোনো ইনফরমেশন, ফটোস, ভিডিওস। ওকে, ল্যাপটপ নিয়ে গিয়ে তাকে সরাসরি দেখাতে পারেন, ইউ ক্যান জাস্ট সেন্ড দ্যাট। আবার যারা ইন্ট্রোভার্ট পিপল, দে নর্মালি ফিল শাই অর ফিল নার্ভাস টু টক টু দ্য পিপল, সো ইট ক্যান হেল্প দেম। ওকে, খুব ভালো টেক্সট করতে পারে, খুব ভালো কথা বলতে পারে, ইভেন সে ভয়েস দিতে পারছে, কিন্তু when they have to talk in person, to some extent they are feeling shy or nervous. সেগুলো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিকেশনে কিছু সুবিধা আছে। রিয়েল লাইফ কমিউনিকেশনে ওই যে রিচ ইন ইমোশনাল কিউজ অ্যান্ড নন ভার্বাল সিগন্যালস। চোখের সামনে যখন আপনি দুইজনে বসে আছেন, আপনি হয়তো ওখান থেকে একটু উঠে যাইতে চান, যে আমি কি এখান থেকে উঠতে পারি, আমি কি এখানে বসতে পারি, পুরোটা হয়তো বলারও প্রয়োজন নাই, আপনি কিছু সিগন্যাল ইউজ করতে পারেন, যেটা খুবই স্ট্রং। রিচ মানে, এই রিচ মানে ধ্বনি না, এই রিচ মানে খুব শক্তিশালী কিছু একটা বোঝাচ্ছে। ইমোশনের যে বিষয়টা বলে না, তার ভোকাবুলারি খুব রিচ, ইংলিশে তার দক্ষতা, মানে ইংলিশে সে অনেক রিচ, সেখানে ঠিক সেরকম when the perspective is emotion, then real life communication is the boss here. এটা স্ট্রঙ্গার রিলেশনশিপ এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এটা ভালো। শুধু আন্ডারস্ট্যান্ডিং না, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিমুভ অর রিডিউস ইউর মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড কনফ্লিক্টস, দেন রিয়েল লাইফ কমিউনিকেশন কুড বি বেটার। ওই যে আমরা বলি কোনো প্রবলেম হয়েছে ভাই, আমি সামনাসামনি বলি, আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন, এটা ফোনে বোঝানো সম্ভব না। ওকে, এখন চ্যালেঞ্জেস, সোশ্যাল মিডিয়ার কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে। তো যেইটা আমাদের রিয়েল লাইফ কমিউনিকেশনের সুবিধা, so definitely these will be regarded as the challenges of social media. রিয়েল লাইফের যেটাই সুবিধা, সোশ্যাল মিডিয়া সেটাই অসুবিধা। তার মানে এখানে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর একটা সুযোগ থাকে। আবার আপনি যদি টু মাচ অ্যাডিক্টেড হয়ে যান সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি, তার মানে আপনি সম্ভবত রিয়েল লাইফের যে স্কিল, এখান থেকে আপনি আসলে সরে আসছেন। আবার কি হতে পারে, যে আপনি যখন কোনো কনফ্লিক্ট রেজুলেশনের দিকে আপনি যেতে চাচ্ছেন, আপনি সিরিয়াসলি কোনো প্রবলেম আপনি সলভ করতে চাচ্ছেন, তখন আপনি দেখবেন যে না, এখানে প্রপারলি এই কাজটা করা যাচ্ছে না। সো দিজ আর ডেফিনেটলি রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য চ্যালেঞ্জেস। তাহলে রিয়েল লাইফ কমিউনিকেশন কেন ম্যাটার করবে? ওই যে এই বিষয়গুলোই, যে ইউ ওয়ান্ট টু মেক শিওর ইউর পার্সোনাল কন্ট্রাক্ট,
You want to create the empathy, trust, cooperation, understanding very properly. So you have to talk in person. You have to say it face to face. আবার উপরে যেটা সমস্যা যেটা আমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট করছে, প্রবলেম ক্রিয়েট করছে, কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট করছে, ওকে, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিজলভ দ্যাট, so real life communication matters. So as we are really very busy and it's not possible every time to make the uh, both communication, so what can you do right now? এটা হইলো আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন কিন্তু কোনোভাবেই এটা রিয়েল কনভারসেশনকে যে রিপ্লেস করতে পারে না সেটা স্বীকার করেন। যে ভাই ওখানে গিয়ে দেখা করার কি আছে, ওর সাথে তো আমার ফোনে কথা হয়। ওকে, আমার বাসায় যাওয়ার কি আছে, ফ্যামিলিতে বারবার দেখা করার কি আছে, আমি তো আব্বুর সাথে ফোনেই কথা বলছি, ভিডিও কলেই কথা বলছি। সুতরাং আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন কিন্তু কোনোভাবে রিয়েল কনভারসেশন এইটার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ওইটা আপনি নিয়েন না। তারপর আপনি প্রায়োরিটি ঠিক করেন যে আপনি আসলে কি করতে চান। আপনি অফলাইনেও সময় দিবেন নাকি অনলাইনে সময় দিবেন। ওকে, আপনি অনলাইনেই সময় দেন, বাট ওয়েন ইটস পসিবল প্লিজ ট্রাই টু মেক ইউর মিটিং অফলাইন। আবার প্রোঅ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ লিসনিং অ্যান্ড প্রেজেন্স ডিউরিং ফেস টু ফেস টকস, এটা জরুরি। ওই যে বললাম, ইউ হ্যাভ টু বিকাম কানেক্টেড অনলাইন, বাট প্লিজ মেক আ স্লট, please save your time to make or meet your presentation, meeting, or the discussion in person or face to face. So if you balance like that, so maybe it will save your time, save your money, and save your personal relationship also. Okay, and it will removes your conflicts, misunderstandings, and the privacy issues also. Okay, আমরা শেষ করতে পারি কিভাবে? In conclusion, social media is a powerful tool, but real life communication remains irreplaceable. মানে ওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানি, কিন্তু এটা আমাদের যে রিয়েল লাইফ কমিউনিকেশন এইটাকে এখনো এটা কি কি করে রেখেছে যে রিপ্লেস করা সম্ভব না সেই সিচুয়েশনে রেখেছে। আবার ব্যালেন্সিং বোথ ইজ দ্য কি টু হেলথি রিলেশনশিপস অ্যান্ড ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন। ওই যে বললাম যে যে আমরা এখন বর্তমানে যেখানে স্টে করছি, ইটস নট পসিবল ফর আস to become totally distracted from social media or totally distracted from real life communication. So we need both. So that's why we have to balance. কি করতে পারি আরো? Thank you for listening and let's cherish real life conversation in this digital age. আমরা ওইটাকেই চেরিশ করব। আমরা ওইটাকেই প্রায়োরিটাইজ করব, রিয়েল লাইফ যে কমিউনিকেশন সেইটা। বাট when it's not possible, okay, try to become connected online. But at the same time, make sure a slot which will create the opportunity to present yourself in a very emotional way, which will be face to face and in person communication. Okay, we have to balance that. এখানে আমাদের কিছু ভোকাবুলারি আছে অ্যাজ ইউজুয়াল: কমিউনিকেশন, সোশ্যাল মিডিয়া, ফেস টু ফেস, ভার্বাল, নন ভার্বাল সিগন্যালস, ওকে, এমপ্যাথি, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, সাইবার বুলিং। সাইবার বুলিং লিখলেই আপনি বুঝবেন যে এটা কি রিয়েল লাইফের সমস্যা নাকি দিস টার্ম উইল গো ফর দ্য সোশ্যাল মিডিয়া পার্সপেক্টিভ। ওকে, এডিকশন, প্রাইভেসি, অ্যাক্টিভ লিসনিং। এখন ধরেন ওই যে মেবি উই আর ইন আ সিচুয়েশন হোয়ার উই মেইনটেইন দ্য রিয়েল লাইফ কমিউনিকেশন, বাট we are talking to our friends at the same time we are scrolling our mobile phone. We are not regarding as the active listener. So এটা কিন্তু একটা সমস্যা। সরাসরি দেখা করি কিন্তু যে যার ফোনের দিকে তাকিয়ে আছি, যে যার ফোন চালিয়েই যাচ্ছি। So এটা বাজে। Try to make it deep as much as you can. Starting, let me begin by saying that have you ever thought about a situation where there is no more chances to talk people online? But after become connected on online, there is no more chances to talk people in person. দুইটা সিনারিও আপনি দেন। এখন ভাই বলেন আপনি আসলে কোনটা ভালো? এইভাবে শুরু করতে পারেন। সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিকেশন, দিস মিনস এইটা। ইটস নিডেড। ওয়ান ইম্পর্টেন্ট রিজন ইজ দ্যাট ইট সেভস আওয়ার টাইম অ্যান্ড মানি। দিয়ে দিলেন। ওটা আমাদের আসলে কি করে সেটাও দিয়ে দিলেন। However, on the other hand, এগুলো দিয়েও বলবেন যে when we become too much connected on social media, it distracts ourselves from the real life. It creates so many misunderstanding and conflicts, such as অথবা firstly এরকম, secondly এরকম, finally এরকম। So আমরা এখন কি করতে পারি to sum up? In conclusion, we can reiterate that as a final thought. Definitely both are needed as we are too much busy. It's not always possible for us to meet in person. So we have to become connected online, but at the same time, we cannot replace it. So we have to make our meeting as much as possible in person অথবা face to face. দিয়ে আপনি আপনার মতো করে শেষ করলেন।
এবং শেষে এখানে আমরা আসলে দেখিয়েছি যে একটা আসলে ডেমো কেমন হওয়া উচিত। লেট মি বিগিন দিয়ে শুরু। সোশ্যাল মিডিয়া কিভাবে কোন প্ল্যাটফর্ম আছে সেটা বলা আছে, অন দি ওয়ান হ্যান্ড, আদার হ্যান্ড, হাউএভার, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি আছে, এবং শেষে সাম আপ করা আছে। ওকে, so this is the lecture for our today's class. Now if you have any queries regarding the lecture, you are just feel free to ask me. Okay, and please take time, maximum 2 minutes, and I will be very appreciate if someone really introduce the term or speak something about social media versus real life communication. Take your preparation within 2 minutes, then we'll go for you. Okay, and if anyone is interested right now, you can raise your hand. Okay, great. It's Faisal Hussain. So please start your speech and you will get sharp 2 minutes. Okay, Faisal, try to end in 2 minutes. It will help you to make sure your presentation in the real IELTS exam also. Okay, or you can follow your stopwatch. Okay, so you can start. Okay, thank you, Bhaiya. It's irrefutable that social media is becoming integral part of human's life. Besides this, real life communication has also a great impact of life. In my opinion, I believe that in various perspective, they are both impactful in human life. First of all, what is social media communication? Social media communication means communicating with in social different types of apps like Facebooking, Imo, WhatsApp, email. Those are the means of social media. And real life conversation means stay connected with face to face trust and present idea with man to man. So I want to start with the advantage of the social media. And today we all know that today we are living in a modern era, and we communicate with different type of people around the world through Facebook, and it's really very helpful for us because it doesn't consume more time, and it's very relevant whenever we try to communicate with other people. And it's a means of simple communication, but it saves our time, saves money, and we can communicate with people easily. On the other hand, and social media have some disadvantages, like we cannot communicate face to face, and sometimes we is scammed by people, and there was no restriction for our data. And sometimes it's actually when you connect it with social media, it's sometimes hamper our life, and sometimes it's someone addicted to social media that is very uh, uh, stressful for them, and sometimes they face different type of difficulties with their physical and mental issues. On the another hand, real life communication is the real means of communication. When someone communicate with a real life conversation, they can uh, make a good communication, and they don't distract, and they is a, I mean, it's a trustworthy communication, because we can see the people, the person face to face, and we can judge them, and we can make a great deal with them. So I think that social media and real life communication, and I prefer real life communication. It's because it gives the a real sense of communication, and it's mostly trustful way of communication. So thank you. Yeah. Okay, thank you, Faisal, for sharing your ideas regarding social media versus real life communication. And you preferred real life communication. Okay, and you have shown so many stands based on that. So, is there anyone else who wants to speak? Yes, sir. I wanted to share my Okay, opinion.
Okay, this time it's the floor for Fuad Hassan, and you will get also 2 minutes, and it's sharp. Okay, please You start. know, the thinker Marshall McLuhan create a new things and give me this new meanings that's called the global village. This concept give us a very vast area. We have the more opportunity to create the communication within the distance, and we can make a communication within the land, and we also have opportunity to make a communication without any mm, border. It's to create our life very easier, and it's to create a more opportunity to open us uh, for the vast world. And on the other hand, when we compare, it is from the virtual communication and the real life communication, both are very complicated, because when we talk about the real life conversation like the village gossip conversation, and also when we talk with our families, this creates a physical relationship and mental connection with those people. So the physical relationship always create a humanitative relationship and always create the mental relationship uh, among those people. So physical relationship always created the loves, emotions, and others. On the other hand, the virtual relationship not create the mental and physical relationship. Like a physical relationship, it's just like a communication, but in the complicated world, it's create the more opportunity to create the communication within the border, and it's create the more and more opportunity to contact the vast number of people without any border. So if you consider in modern life, it I think it's more better than the physical communication. It's saving more time and more financial efficiency. But if you think as a human being, as a social animal, we need a physical communication. We know that as a concept. The when we see the face, we see remember the face, and when we see the man, we remember it in our mind. So I think that's in modern era we need a communication fastly. That's why we are have it in social media, and also the modern communication, it is necessary in our modern life, but we prefer the physical communication to ensure the human being and human society social solidarity. And also we need a physical communication to ensure the social stability based on the Ibn Khaldun concept. Thank you, sir. Thank you all. Okay, thank you, Fuad Hassan. You have also stand with real life communication for ensuring solidarity, and as a human being, definitely we have to maintain that. Besides, you have shown some uh, positive aspects of social media, also social media communication, but still at the very end you shown why real life communication definitely matters. Okay, so is anyone here who wants to speak? Don't take the pressure. Okay, you will get the same opportunity in the next class. At the very outset of the class, we do normally take your evaluation. So if the situation is like that, we are on the way to end our today's class right now. Hopefully see you again in the next class. এখানে যে বিষয়টা লাস্টে বলবো সেটা হলো আপনারা স্টিল কিন্তু কেউ কোনো ভিডিও পাঠালেন না। ওকে, এখানে যদি ফয়সালকে বলি, ফয়সাল কি ব্যস্ততা বলেন তো এখন? ফয়সাল, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ ভাইয়া, ব্যস্ততা বলতে তেমন কোনো ব্যস্ততা নেই ভাইয়া। ওকে, তাহলে তবে নেক্সট ক্লাস আমাদের কবে? 24 তারিখ, ওয়েডনেসডে। সো ডেফিনেটলি এর আগে আপনি একটা ভিডিও পাঠাবেন। ওকে, জি ভাই, ইনশাল্লাহ। দেন আমি যদি জিজ্ঞেস করি ফুয়াদ হাসান, কোনো সমস্যা আছে? নেক্সট ক্লাস ইউ উইল গেট 2 days ফর প্রিপেয়ারিং ইওর ভিডিও। ভাই হচ্ছে আমার সমস্যা, এমনি ব্যস্ততা আপনাকে বললাম। আমার হচ্ছে 28 তারিখে থিসিসের ডিফেন্স আছে। কিন্তু ওকে, মূল সমস্যাটা যেটা হচ্ছে ভাই, আমার ফোনের ক্যামেরা এমন দুর্বল যে আমি এটা ভিডিও করলে দেখা যায় না ঠিকঠাক মতো। আচ্ছা ওকে, এখন আপনি সমস্যা যদি নেই। বলেন তাইলে ওইভাবে আমি একটা পাঠাই দেব কালকে ইনশাআল্লাহ। এখন দেখেন কোনোভাবে একটা মানে ফোন অ্যারেঞ্জ করা যায় কিনা, এবং আপনি যেমন ভাবে কথা বলেন মনে হয় না এটা বারবার রিটেক রিশুট করার কিছু আছে। ওকে, আমার মনে হয় যে 10 মিনিট আপনার জন্য এনাফ। যদি সামহাও ম্যানেজ করতে পারেন কোনো একটা ফোনেই ভিডিও হইলো। ওকে, চেষ্টা করেন যে আচ্ছা। নেক্সট
try to send it before tomorrow. Okay. And here we have seen Inshallah, I Jahid will Hassan try. Jim also. Jim, can you hear me? Okay. Then we have seen Faria Alif is also here. We are not forcing anyone, but if Faria Alif you can, please send your video within tomorrow. Okay. So Okay, sir. ডেফিনেটলি যে কয়জন এখানে আছে আপনারা 2 মিনিট করে সময় পাবেন এবং বেটার হলো আপনারা গ্রুপেও এটা নিয়ে ডিসকাস করতে পারেন যে আপনি আসলে এই কোন টপিকে কথা বলতে চান। আমি চাই না যে কোনো টপিক এখানে রিলেভেন্ট হোক। কিন্তু যে বিষয়গুলো খুবই মানে আমাদের সোশ্যাল লাইফেই লাগে যেমন সোশ্যাল মিডিয়া ভার্সেস রিয়েল লাইফ কমিউনিকেশন। এর আগে আমরা স্টুডেন্ট পলিটিক্স নিয়ে কথা বলেছি। ওকে, হাউ টু হ্যান্ডেল ইউর ফেইলিওর গ্রেসফুলি। তো এই টাইপের যে টপিকগুলো আছে আপনারা বেটার গ্রুপে একটু কথা বলে নেন যাতে রিপিট না হয়ে যায়। ওকে, so thank you for joining again. Hopefully see you again in the next class at Wednesday. It's 7:30 p.m. inshallah. Okay, thanks again for joining. Assalamu alaikum.